নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি অঙ্কিতা। চোখ রাখছি এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলির দিকে। প্রায় 23 বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে মুখ খুললেন। বললেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা, সব মানুষই শাস্তি চায়। তবে প্রধানমন্ত্রী এও বললেন যে তিনি নির্দোষ বলেই আদালত তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। অবশেষে 23 বছর পর এই গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে কিন্তু মুখ খুলতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে। ঠিক তিনি কি বলছেন শোনাচ্ছি। 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं, तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया, बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं, मैं सरकार क्या होती जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें
तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 আপনারা শুনলেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। তিনি গোধরার বিষয়গুলি আলোচনা করলেন এবং সে সময় ঠিক কি ঘটেছিল এবং তিনি হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সমস্তটা বিষয় নিয়ে কিন্তু তিনি আলোচনা করলেন। তবে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। টেলিফোন লাইনে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি রাজীব দত্ত। রাজীব, ঠিক 23 বছর পর, মানে একটা 23 বছর কেটে গেল, 23 বছর পর একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন। দাঙ্গার কথা তিনি বললেন, সেখানে কিভাবে মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, মেরে ফেলা হয়েছিল, সে বিষয়গুলি তিনি বললেন। কিভাবে দেখছো? তুমি বলি যে 23 বছর পর মানে গুজরাটের এই দাঙ্গা, গোধরার দাঙ্গা, যেন সেটা বিতর্কিত বিষয় এবং এখনো বিরোধীরা এই নিয়ে প্রশ্ন তোলে যে গোধরার দাঙ্গা নিয়ে, গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে, গোধরার মানে সেই ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোনোদিন কিছু বলেননি এবং তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিল। তো রবিবার গতকাল জানো যে মার্কিন পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি একদম 23 বছর পর মুখ খুললেন এবং তিনি বলে দিলেন যে তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কোনো ভাবেই তার যোগ নেই। বিরোধীরা যতই অভিযোগ করুক, বিরোধীরা তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু আদালত তাকে অব্যাহতি দিয়েছে, যে আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে যে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ঘটনার কোনো যোগ নেই। আসলে ঘটনাটা যেটা ঘটেছিল 2002 সালের 27শে ফেব্রুয়ারি, জানো সেই সময় কর সেবকরা ফিরছিলেন সবরমতী এক্সপ্রেসে এবং সেই এক্সপ্রেস ট্রেনে গোধরা স্টেশনে পৌঁছাবার সময় তখনই তার সেই ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। 59 জন মারা যায়। এই ঘটনার পর মোদীর বক্তব্য, এই ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যে স্ফুলিঙ্গের মতো সারা গুজরাট ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ হিংসায় জড়িয়ে পড়ে, কিছু মানুষ হিংসায় জড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনাটা ঘটেছিল এই কারণেই সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে এবং যার ফলে তিনি অত্যন্ত একটা দুঃখজনক, তিনি যেটা বললেন যে অত্যন্ত দুঃখজনক, তিনি মানে দুঃখ প্রকাশ করলেন। পাশাপাশি তিনি বললেন যে এই ঘটনার মানুষ শান্তি চায়, বেশিরভাগ মানুষই শান্তি চায়, কিন্তু এটা রিটালিয়েশন হয়েছে কিন্তু ওই সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারপরে যেভাবে 2002 এর পর থেকে, এই ঘটনার পর থেকে আর কখনো গুজরাটে কোনো দাঙ্গা হয়নি। তিনি এটা খুব আজকে বুঝিয়ে দিলেন যে গুজরাট তার আমলে, সেই সময় তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তার আমলে কিন্তু গুজরাটে যেটা হয়েছিল হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়েছে, হঠাৎ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু 2002 এর পর, গোধরার পর কিন্তু আর কোনো রকম অঘটন বা কোনো দাঙ্গা গুজরাটে হয়নি। অথচ বিরোধীরা, তিনি বলতে চাইলেন যে বিরোধীরা কিন্তু বারবার তাকে গুজরাটে দাঙ্গা বলে তাদের গুজরাটের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে এবং তারও ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়, কিন্তু এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তিনি কোনোভাবে এর সঙ্গে যুক্ত নয় এবং সেই জন্যই তাকে আদালত নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছে। অঙ্কিতা, একদমই। কি মনে হয় বিরোধীদের একটা মোক্ষম জবাব দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? দেখো, প্রথমেই বলি যে এটা নিয়ে তো বিতর্ক হবেই, কারণ বিরোধীরা সবসময় দাবি করেছে, তখনও এটা অভিযোগ করা হয়েছিল যে কোর্টকে, কমিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয়েছে, কোর্টকে, আদালতকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয়েছে, এই অভিযোগ কিন্তু বারবার উঠেছে, কিন্তু কখনো নিজের মুখে স্বীকারোক্তি কিন্তু আজ দেননি। আজকে কিন্তু তিনি এটা পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, শুধু যে 2002 এর যে ঘটনা, তিনি বলতে চাইলেন যে 2002 এর ঘটনাটা কিন্তু একদম পরিকল্পিত নয়, হঠাৎ করেই ঘটে গিয়েছে, কিন্তু উল্টে যেটা বলতে চাইলেন যে 2002 এর সাথে সবরমতী এক্সপ্রেসের ঘটনাটাই কিন্তু পরিকল্পিত, তার বক্তব্যে যেটা ফুটে এলো, কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটনাটা ঘটেছে। অর্থাৎ বিরোধীদের যে দাবি, বিরোধীদের যে অভিযোগগুলো ছিল যে এবারে ওখানে মুসলিমদের এই এরিয়াগুলোতে গুজরাটের দাঙ্গা হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর খুন করা হয়েছে, এইটাই যেন কোথাও বুঝিয়ে দিতে চাইলেন এটা পরিকল্পিত নয়। পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু যে পরিকল্পিত ভাবে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বা যারা আগুন লাগাক সেই আগুনটা সবরমতী এক্সপ্রেসে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ঘটনারই কিন্তু প্রতিবাদ করেছে। হঠাৎ করেই মানুষ এই ঘটনা দেখে সারা গুজরাটের জুড়ে মানুষ প্রতিবাদ হয়েছে এবং সারা অনেক জায়গাতেই প্রতিবাদ হয়েছে। এটাই যেন মোক্ষম জবাব দিলেন যে এই ঘটনাটা যে পরিকল্পিত ভাবে বলা হচ্ছিল, তাকে কালিমা লিপ্ত করা হচ্ছিল, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছিল, এটা একদম বিরোধীদের একটা ষড়যন্ত্র এবং সেই সঙ্গে আদালতে তাকে কিন্তু ক্লিন চিট দিয়ে যে তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়।
তবে এটা নিয়ে বিতর্ক থামবে না, কারণ যেহেতু অঙ্কিতা জানো যে এটা নিয়ে বারবার বিরোধীরা তাকে কটাক্ষ করেন, যেহেতু তাকে বলা হয় যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এটা নিয়ে আদালতেও প্রভাবিত করেছেন। তবে বিরোধীদের কথা বলবেন, কিন্তু 23 বছর পর মুখ খুলে নিজে মুখে স্বীকারোক্তি দিলেন মোদী যে তিনি 2002-এর পর গুজরাটে যেমন কোনো দাঙ্গা হয়নি, তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। এবং এটাও বুঝিয়ে দিলেন সবরমতী এক্সপ্রেসের ঘটনার জন্যই কিন্তু গুজরাটে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, গুজরাট দাঙ্গা হয়েছিল শুধু এই কারণেই, যেটা পরোক্ষভাবে বোঝাতে চাইলেন যে সবরমতী এক্সপ্রেসের আগুন লাগানোর ঘটনাটাই কিন্তু পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছিল। অঙ্কিতা, আরো একটা বিষয় তোমার থেকে জানবো, এই যে 23টা বছর কেটে গেল, কি মনে হয় 23 বছর পর কেন প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন? তবে কি এর পেছনে কোনো রণনীতি থাকতে পারে, কি বলবে? দেখো, রণনীতি নয়, এটা মার্কিন পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যান তিনি একটি ইন্টারভিউ করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে, এবং প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়েছিলেন সেই ইন্টারভিউটা দেওয়ার। আমরা দেখেছি 3 ঘন্টা 17 মিনিটের একটি ইন্টারভিউ, গতকালই এটা টেলিকাস্ট হয়, এবং তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উত্তর দিয়েছেন। যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলেছেন যে পাকিস্তানকে আমরা সবসময় বন্ধু ভাবি, সহযোগিতা ভাবি, বন্ধু হিসাবে তাকে সাহায্য করি, কিন্তু পাকিস্তান আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা ফিরিয়ে দেয়। তেমনি সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বলেছেন, এবং যিনি ইন্টারভিউয়ার ছিলেন মানে লেক্স, তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি সোজা সাপটা উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মানে উত্তর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে এই যে এই ঘটনাটা গুজরাটে হয়েছিল সেটা কিন্তু হঠাৎ করেই হয়েছে। এটা নিয়ে বিরোধীরা যতই দাবি করুক পরিকল্পিত বলা হোক, কিন্তু এটা তিনি বোঝাতে চাইলেন যে এটা কোনো পরিকল্পনা ছিল না, এটা হঠাৎই কিন্তু ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। তার দায়ভারটা তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে, এখনো হচ্ছে, তাকে কালিমা লিপ্ত করা হচ্ছে। যদিও তাকে ক্লিন চিট দিয়েছে আদালত, কিন্তু কোথাও যেন তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে, বিরোধীরা এটা পরিকল্পিতভাবে করছে, এমনটা কিন্তু আজকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং এইটা বিতর্কটা একটা উস্কে দিলেন। মানে এরপর বিরোধীরা নিশ্চয়ই এ নিয়ে মন্তব্য করবেন, কিন্তু তিনি 23 বছর পর উত্তর দিলেন। কারণ সবসময় বিরোধীরা চাইতেন যে মোদী উত্তর দিক, মোদী কেন বলছেন না গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে, মোদী কেন বলছেন না, তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি কেন বিবৃতি দিচ্ছেন না। সেই বিবৃতিটা দিয়ে একটা বিতর্ক তো তৈরি হলো। এখন দেখতে হবে বিরোধীরা এই নিয়ে কি বক্তব্য বলে, আছে তার কিভাবে প্রতিবাদ করে। তবে এটা মোদী আজকে মুখ খুলে মানে বিরোধীদের অনেকটাই কোণঠাসা করে দিলেন যে এই ঘটনা যেভাবে কালিমা লিপ্ত করা হচ্ছে তাকে এবং গুজরাটকে, সেটা ঠিক নয়। 2002 থেকে গুজরাটে আর কোনো দাঙ্গা হয়নি, এটাও তিনি বলে দিলেন। অঙ্কিতা, ধন্যবাদ। অর্থাৎ 23 বছর পর এক পডকাস্টে ঠিক এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন মোদী। প্রায় 23টা বছর কেটে গেছে, এখনো পর্যন্ত এই গুজরাট নিয়ে কোনো ধরনের কথা বলেননি মোদী, কিন্তু অবশেষে 23টি বছর পর তিনি কথা বললেন, তিনি সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। তবে বিরোধীদের বক্তব্য যে 23 বছর পরই কেন এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন। এর আগেও তাকে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন তিনি প্রশ্নের উত্তর দেননি। যদিও প্রধানমন্ত্রী আজ যেভাবে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন, অন্যদিকে রাজনৈতিক মহল কিন্তু বলছে বিরোধীদের যে এতদিনের এত অভিযোগ, সমস্ত অভিযোগের মোক্ষম জবাব দিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।